करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਅਣਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਚਨਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी जो इस जगत का मूल है वो एक है, तो एक ही इस संसार के अंदर फैलिया हुआ है। उस एक तो बिना दूजा कोई नहीं, सारा कुछ एक है। जो असी जपजी साहिब जी की पावन बाणी पढ़ते हैं तो मूल मंत्र का पाठ मंगलाचरण एक ओंकार, तो गुरु पातशाह जी सानू समझाते हैं कि एक ही इस संसार के अंदर फैलिया हुआ है, यानी एक परम सर्व व्यापक परम सत्य, जिस करके संसार की उत्पत्ति लैता पालना और संचालन हुंदा है, वो एक है, दूसर ना ही कोई, दूजा कोई होर है ही नहीं। देखो हुण किन्ने प्यारे बचन ने, जे असीं इन्हां नूं जिंदगी दे अंदर अप्लाई करिए तां रब एक मूल, सारे जगत का मूल रब है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना दूजा है नहीं, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। नानक ते थोड़ा जा रुक जाना है। नानक किस बलिहारना जल थल महील सोए। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज बचन करते हैं, मैं उस प्रभु तो बलिहार हाँ, वारने सदके हाँ, घोल घुमाई जाता हाँ, जो जल विच भी, थल विच भी, धरती ते और आकाश के अंदर भी मौजूद है। जल विच, थल विच, मही का मतलब धरती, अल का मतलब आकाश, यानी जो जल विच, थल विच, धरती विच और आकाश के अंदर व्यापक है, मैं उस तो बलिहार हाँ। बलिहार दो शब्दों तो बनया है, बल प्लस हार। बल का मतलब ताकत, हार का मतलब हार जाना, यानी सरेंडर होना। मैं रब की रजा पाने विच तुरदा, उस तो कुर्बान हाँ, उहदे अगे मैं अपना आपा समर्पण करदा हाँ, जो जल थल धरती आकाश के अंदर समाया हुआ है। असी उस प्रभु के रजा हुक्म पाने के अंदर तुरन का यत्न करना। करन करावन करने जोग, जोग का मतलब है समर्थ। जोग का मतलब जुड़ना भी हुंदा है, जोग का अर्थ योग वास्ते भी लिया जाता है, जोग का मतलब जोगा भी हुंदा है, पर इत्थे जोग का मतलब है समर्थ, ताकत वाला। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ, ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਭਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਭਾਵੈ, जो तिस भाव है सोई होग। होग का मतलब होवेगा, जगत के अंदर ओही कुछ वापरेगा जो प्रभु नूं चंगा लगेगा, यानी जो रब नूं चंगा लगता है जगत के अंदर ओही कुछ हुंदा है, जो रब नूं चंगा नहीं लगता इस जगत के विच हुंदा ही नहीं। हुण इह चीज समझण वाली है, रब नूं चंगा लगन का मतलब कि रब की रजा के अंदर ही सारा कुछ हुंदा है, रबी रजा तो बाहर कुछ हो नहीं सकता। यह चीज़ां असीं पहलां विचार चुके हैं, जिवें आम करके असीं निक्कियां निक्कियां मिसालां दे नाल इन्हां चीज़ां नूं समझण दा यतन करदे हां कि जिवें असीं ऑक्सीजन दे नाल जिंदा हां तां ऑक्सीजन नाल ही जिंदा रह सकदे हां, क्योंकि रजा ही है ना, पाना है ही ये, सिस्टम ही ये है। तो जे किसी कार्बन मोनोऑक्साइड नाल जिंदा रहना चाहिए तो नहीं रह सकांगे, क्योंकि रब नूं नहीं पाउंदा, इस सिस्टम दे विच नहीं है। जो तिस भावै सोई होग दा मतलब जेड़ा कुछ प्रभु नूं चंगा लगदा है ओही हुंदा है,
यानी सिस्टम तो बाहर, रब्बी रजा तो बाहर कुछ भी नहीं हुंदा। हुण जे सानू ये चीज समझ आ जाए और ਅਸੀਂ इस चीज ते अमल करिए ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਿੰਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ। ਥਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਣਾ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਖਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਤਪत्ति ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾਵਾਰਾ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਨੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਨੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੇ। ਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ। ਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਰਾ, ਅਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ। ਰਹਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੌਲੇ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧੌਲਾ ਬੈਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਆਦਿਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੈਲ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬੈਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਬੈਲ, ਬੈਲ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਬੈਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏਗੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਲ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ,
ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੌਲੇ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਥੱਲੇ, ਸੂਰਜ ਥੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਦਿਸੇ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ ਕਿਨੋਂ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ, ਕਹੋਰੇ ਪੰਡਿਤ ਅੰਬਰ ਕਾਸਿਓਂ ਲਾਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਬੂਝੇ ਬੂਝਨਹਾਰ ਸੁਭਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਧਾਰ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ, ਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰ ਕੇ, ਟਿਕਾ ਕੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ। ਹੁਕਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਪਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਰਜਾ, ਭਾਣਾ, ਲੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮੇ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਪਾ ਹੈ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ। ਹੁਕਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਚੇ ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਔਰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ, ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਹਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੋਗੇ ਵੈਸੀ ਆउटपुट ਆਏਗੀ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧਾ ਖੇਤ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3+3 ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ 9, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 6, ਉੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ 9। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਬਿਲकुल ठीक उत्तर दे रहा है। इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई है तो उस इन्फॉर्मेशन मुताबिक वो उत्तर दे रहा है। दबना सी प्लस ते दब दिता है गुणा वाला निशान। 3+3 दबना सी क्योंकि असी जोड़ करना सी ना, जोड़ का उत्तर लेना चाहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे दी है गुणा वाली, निशान गुणा वाला दबता तो वो 9 उत्तर देगा। वो सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, असी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है। जैसी इन्फॉर्मेशन दोगे सिस्टम वैसा ही उत्तर देगा। साडा दिमाग भी कैलकुलेटर कंप्यूटर की तरह काम करता है, जैसी इन्फॉर्मेशन दोगे वैसा उत्तर आएगा। जे अंदर इन्फॉर्मेशन चंगी दे रहे हो, सच दी, दया दी, प्रेम दी, तो अंदरों उत्तर ऐसे आ रहे हैं, आउटपुट भी ऐसी आ रही है। कि जे अपने अंदर ईर्खा द्वेष भर रहे हैं तो आउटपुट भी आ रहा है, उस तरह सिस्टम है ना। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं जिन्ना भी ये उच्चियां नीवियां लोगों का व्यवहार है, यह सब रबी सिस्टम के अंदर है, रब के हुक्म तो बाहर कुछ नहीं। हुक्मे अनेक रंग प्रकार, प्रकार का मतलब किस्म, अनेक रंग का मतलब अनेका किस्मां दे, अनेका किस्मां दे खेड तमाशे चोज इस दुनिया दे विच जो वरत रहे ने वो सब हुक्म दे अंदर ने, हुक्म तो बाहर नहीं। सिस्टम दे अंदर ने नवे तारे पैदा हो रहे ने, खत्म हो रहे ने, साडे शरीर दे विच नवे सैल पैदा हो रहे ने, पुराने खत्म हो रहे ने, वनस्पति पैदा हो रही है, जीव जंत ने, जां जो असीं साइंस दीआं खोजां कर रहे हैं, धर्म की दुनिया विच विचर रहे हैं, ये सारा कुछ हुक्म दे अंदर है, हुक्म तो बाहर कुछ नहीं। सारा कुछ सिस्टम दे अंदर है, अनेका रंग तमाशे जिन्ने भी ने। कर कर देखे अपनी वड्याई, वड्याई का मतलब बुजुर्गी, विशालता। रचना रच के वो अपनी निज की विशालता नूं वेखदा है, अपनी बुजुर्गी दे काम कर करके आप ही वेख रहा है। जां असीं कह सकते हैं कि आप ही संसार नूं रच के ते आप ही दी पालना कर रहा है। व्यापक है ना, रजा दे अंदर पालना हो रही है, रजा दे अंदर उत्पत्ति हो रही है, वेख रहा है। तो हुण इह चीज नूं थोड़ा जिहा जे समझिए तो हकीकत तो यही है कि रब वेख ही रहा है, चंगे कम्मां नूं भी वेख रहा, माड़ियां नूं भी वेख रहा। असीं कई बार समझ लैंदे हां कि इत्थे किहड़ा कोई विंद है, माड़ा काम कर लो, कोई चोरी कर लो, पर वेख रहा है तुहाडा अपना आपा तां वेख रहा ना। मैं चोरी कर लवां तुहाडे घर विचों कोई शै, तुसीं उत्थे गैर हाज़र हो, कैमरे वगैरह तुहाडे घर नहीं लगे, मैं चोरी कर लई, तुसीं मेरे ते शक भी नहीं कीता, लेकिन वो नोट ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਤਾ ਵੀ नहीं ਨਹੀਂ ਨਾ लगा, ਕਿ पर ਇੰਟਰਨੈਟ मैनूं तां ਚਾਹੁੰਦਾ पता है। ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਨਾ। विद्या म्यूट कर दो इन्हां नूं। तां चोरी कर लई, मैनूं तां पता ना मैं चोरी कीती है, मैं तां अपने आप नूं वेख रहा वां, अपने आप तो किवें छुपावांगा, मेरा अपना आपा ਉਹਦਾ ही ते स्वरूप है। पहली गल। दूजी गल है कि सिस्टम तो लुका के तुसीं कुछ कर नहीं सकते, सिस्टम दे विच ही करोगे ना। जे मान लो तुसीं अपनी जिंदगी विच किसी वास्ते ईर्खा पैदा करदे हो ते सिस्टम ते वेख रहा है, सिस्टम विच वाचिया जा रहा है। जदों तुसीं ईर्खा करनी शुरू करोगे उस वेले तुहाडी शांति भंग हो जाएगी, अंदर ईर्खा की अग बल गई। सिस्टम नूं किवें कमला करोगे, सिस्टम तो किवें लुकाओगे कोई चीज़। जदों तुसीं प्यार दे नाल सोचदे हो किसी वास्ते
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हे ਨਾਨਕ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਭਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੀ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਥਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਸੀਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਸੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦਾ, ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚੇਗਾ? ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਵੀ ਸਿਆਲ ਚ ਧੂਣੀ ਸੇਕਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕਿ 70 ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 70 ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 70 ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕਠੋਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ
ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਮਲਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੱਜਣ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੌਡਾ ਭੀਲ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ, ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਤਲ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨ ਸਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਧੀ ਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ, ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲ ਚ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ। ਅਸਲੀ ਜਿਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ। ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਾਏਗਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ,
ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਭਾਖੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੇਗਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚੇਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਔਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਓਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭ, ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਵਰਸੇ ਮੈਂ, ਹੀ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਲੋ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ। ਪਤਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਣਾਏਗਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਆਏ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ
कि मैं खुश हाँ, मैं प्रसन्न हाँ, मैं रिलैक्स हाँ। 1 महीना प्रैक्टिस करके देखो, 1 महीने बाद तुसी ऐसे हो जाओगे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਆਪ ਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਕਰੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਗਈ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਐਤਕੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਪਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਜਾਪਤਾਂ ਵੱਲ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੰਮਕਾਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਇੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਵੀਆਂ ਪੱਕਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਮਝੋ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਬਸ, ਵੀ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਿਆ ਦੂਜੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲੇਟ ਛੁਪਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਛਿਪ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਸੇਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਨਾਣੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 2-2 ਸੇਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਬ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ।
ਤੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਬ ਗਿਆ ਰੇੜ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਾਕਾ ਰਿੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ का आप स्वामी, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ, ਉਤਪत्ति ਔਰ ਲਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ परमात्मा ਆਪ ਹੈ। यानी उत्पत्ति लहता सब कुछ रब्बी रजा दे अंदर हो रहा है। ना किसी दी सलाह दे नाल लोग पैदा हो रहे ने ते ना किसी दी सलाह दे नाल लोग मरदे ने। रब किसी दी सलाह नहीं मनदा कि फलाने कौम दे विच बंदियां दी गिनती वधा दे, ते इह सलाह भी नहीं मनदा कि फलानी कौम नूं मार दे। एवें नहीं, कोई सलाह नहीं। दोहां सिरियां का आप स्वामी यानी जन्म और मरण जो है ये रब्बी रजा दे अंदर है। खेले बिगसे अंतर जामी। खेले का मतलब खेल खेलदा है, आ जगत की जिहड़ी रचना है खेड। बिगसे का मतलब है खेड वेख के खुश हुंदा है, हमेशा खेड़े विच है। अंतरजामी का मतलब अंदर की गल जानन वाला है, वो सब दे दिल दी जानन वाला है। जगत खेल खेलदा है और बिगसे का मतलब खुश है, चढ़दी कला विच है, खेड़े विच है हमेशा। रब नूं कोई चिंता नहीं है, रब नूं कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है। सानू ते फिक्र है ना कि कदे साडा कुछ खत्म हो गया, कल दी चिंता है कि कल सवेर वास्ते पत्ती है नहीं, दुध है नहीं, असीं रसोई विच लिया के समान धरदे हां तां है, जे ना लियाईए तां कुछ खत्म, कदे कुछ मुक गया, कदे कुछ, कदे नानी मर गई, कदे दादी बीमार हो गई, किते विआह शादी विच जाना, कई खुशियां गमियां। रब नूं इहो जिहे झमेले नहीं हन। जो कुछ पाया सो एक वार, वो विकसित है, खुश है, प्रसन्न है, खेड़े विच है। खेल जगत दी आप खेल रहा है और हर एक दे दिल दी जानन वाला है। हुण देखो जे चीज समझ लवीए ते इस संसार नूं एक खेल समझिए कि रब दी एक खेल है, ते जे जीवन नूं एक खेड समझ के खेडिया जाए तां किन्नियां खुशियां आ जाणगियां ना। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੇਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਲੋ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਾਰਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਓ और खेड़े दे अंदर रहो, क्योंकि वो हर वक्त खिड़िया हुआ है। जे रजा दे विच जुड़ांगे असीं भी खिड़े हुए रह सकते हैं। अंतरजामी साडे अंदर दियां जानन वाला है। रब नूं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, इसलिए जिहड़ा अंतरजामी नूं समझेगा वो अंदरों और बाहरों एक होएगा, कथनी और करनी दा एक होएगा। वो दूजियां दियां भावनावां दा कदर और सत्कार आदर करेगा। जो भावै सो कार करावे। जो रब नूं चंगा लगदा है ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ,
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਣਾ, ਰਜ਼ਾ। ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਫਲ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਔਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਅੱਗ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਗ ਨੇ ਅੱਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਸਾੜਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੋਗੇ। ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੈਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੇਮੌਸਮ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਣਗੇ। ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਣਗੇ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਰੱਖ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ? ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਕਬਰ, ਕੋਈ ਮੜੀ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਡੱਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਢਿੰਮ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹੂੰ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਹਾਰ ਔਰ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ।